Hello students, how are you all? Hope you are studying well and in this pandemic situation all of you are staying home. নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি আছা আৰু এই মহামাৰীৰ সময়ত ঘৰতে কুশলে আছা. Today I am going to take a lesson from class 5 textbook and name of the lesson is The Joy of Helping. আজি মই তোমালোকক পঢ়াম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ পাঠ 2 The Joy of Helping. Before reading the lesson, now tell me something. Do you like to help each other? পাঠটো পঢ়াৰ আগতে কোৱাচোন বাৰু মোক তোমালোকে ইজনে সিজনক সহায় কৰি ভাল পোৱানে? Do you ever like to help old person? কেতিয়াবা বাৰু বৃদ্ধ মানুহক কোনো অসহায় অৱস্থাত দেখিলে সহায় কৰিবলৈ মন যায়নে বা ভাল লাগেনে সহায় কৰি? Have you ever helped any animal? কেতিয়াবা কোনো জীৱ-জন্তু সহায় কৰি পাইছানে? Now, let's see the pictures below and see what is happening. এই ছবিকেইখনলৈ চাওঁ আহাচোন. 1. In the first picture, a little girl is helping an old person crossing the street. প্ৰথম ছবিখনত এজনী সৰু ছোৱালীয়ে এহাল বৃদ্ধ মানুহক ৰাস্তা পাৰ হোৱাত সহায় কৰিছে. Picture number 2. Here, a man is helping another man with a ladder while he is trying to pluck mangoes from the tree. 2 নম্বৰ ছবিখনত এজন মানুহে আনজন মানুহক চিৰি এখন ধৰি দি সহায় কৰিছে যাতে তেওঁ গছৰ পৰা আমবোৰ পাৰিব পাৰে. In the third picture, an innocent elephant stuck in the mud and gets help from forest officials. এই ছবিখনত বন বিভাগৰ মানুহে বোকাত সোমাই আবদ্ধ হৈ থকা হাতী এটাক ওলাই আহিবলৈ সহায় কৰিছে. 4. Here, 2 girls sharing an umbrella. 4 নম্বৰ ছবিখনত এটা ছাতিতে দুজনী ছোৱালীয়ে সোমাই বৰষুণৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিছে. In all these pictures, we have seen some great examples of helping others. এজনে আনজনক সহায় কৰাৰ সুন্দৰ কিছুমান উদাহৰণ দাঙি ধৰা আমি এই ছবিকেইখনত দেখিলোঁ আজি, হয়নে? Now, let's read the lesson. এতিয়া মই প্ৰথমে তোমালোকক এই পাঠটোৰ 2টা পেৰাগ্ৰাফ পঢ়ি শুনাম প্ৰথমে আৰু তাৰ পিছত মই এক্সপ্লেইন কৰিম. Okay? Let's read the lesson. The joy of helping. The school bell rang. Raju, Nita and Geeta rushed to school as they were getting late. The morning assembly was about to begin. Somehow they managed to join the assembly. At the end of the assembly, the headmaster announced, "I have something very important to tell you. We all know about the earthquake that occurred yesterday. It destroyed many areas in our neighboring districts. People have lost their homes and belongings. Many people have died and many have got injured. So, we must help these people. Please contribute whatever is possible for you. You can give food items, fresh or dry, water bottles, clothes, money, etc. Tomorrow, after morning assembly, we will collect your contributions and a team of teachers and students representing our school will go to the affected area and distribute these items among the earthquake victims." Joy of helping মানে আনক সহায় কৰাৰ আনন্দ. The school bell rang. বিদ্যালয়ৰ ঘণ্টাটো বাজিছিল. Raju, Nita and Geeta rushed to school as they were getting late. ৰাজু, নিতা আৰু গীতাই অতি খৰধৰকৈ অৰ্থাৎ লৰালৰিকৈ বিদ্যালয়লৈ বুলি ঢাপলি মেলিছিল. কিয়? কাৰণ তেওঁলোকৰ দেৰি হৈছিল. লেট হোৱা মানে পলম হৈছিল. Rushed, RUSHED, rushed মানে ঢাপলি মেলি যোৱা বা খৰধৰকৈ যোৱা. The morning assembly was about to begin. The morning assembly, প্ৰাতঃসভা, বিদ্যালয়ত যে হয় প্ৰাতঃসভাক ইংৰাজীত কোৱা হয় মৰ্ণিং এছেম্বলি. প্ৰাতঃসভা আৰম্ভ হওঁ হৈছে আৰু about to begin তাৰমানে আৰম্ভ হ'ব আৰু বেছি সময় নাই. Somehow they managed to join the assembly. Somehow মানে যেনে তেনে মানে কোনো মতে
কোনো মতেহে তেওঁলোকে বিদ্যালয়ৰ মৰ্ণিং এছেম্বলি অৰ্থাৎ প্ৰাতঃসভা যোগ কৰিবলৈ কাৰণে পালেগৈ। অৰ্থাৎ দেৰি হৈছিলে আৰু কাৰ দেৰি হৈছিলে? ৰাজু, নিতা আৰু গীতা। কিন্তু খৰধৰকৈ গৈ কোনোমতে মৰ্ণিং এছেম্বলি বিগিন হোৱাৰ আগতে অৰ্থাৎ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে কোনোমতে গৈ পালেগৈ। ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটোত কৈছে এট দ্য এণ্ড অফ দ্য এছেম্বলি প্ৰাতঃসভাৰ শেষত দ্য হেডমাষ্টাৰ এনাউন্সড, হেডমাষ্টাৰ মানে প্ৰধান শিক্ষকে, এনাউন্সড দি আছে, তাৰমানে পাষ্ট ফৰ্ম, এনাউন্সৰ পাষ্ট ফৰ্ম। এনাউন্স মানে কি আছিলে? ঘোষণা কৰা। এট দ্য এণ্ড অফ দ্য এছেম্বলি প্ৰাতঃসভাৰ শেষত দ্য হেডমাষ্টাৰ প্ৰধান শিক্ষকে ঘোষণা কৰিছিল। কি ঘোষণা কৰিছিল? I have something very important to tell you. I have something, মোৰ তোমালোকক ক'বলগীয়া কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে। ইম্পৰ্টেণ্ট মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মানে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। টেল ইউ মানে ক'বলগীয়া আছে। কাক কৈছে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছে। Okay, we all know about the earthquake that occurred yesterday. We all know, আমি সকলোৱে জানো about the earthquake, কিহৰ বিষয়ে জানো বুলি কৈছে? earthquake, ভূমিকম্প, that occurred yesterday, অৰ্থাৎ কালি হৈ যোৱা ভূমিকম্পৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো। occurred yesterday তাৰমানে কালি হৈ যোৱা ভূমিকম্পৰ বিষয়ে সংঘটিত হৈছিল বা কালি ভূমিকম্প আহিছিল, সেই বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো বুলি প্ৰধান শিক্ষকে কৈছে। It destroyed many areas in our neighboring districts. It destroy মানে হৈছে ধ্বংস হোৱা। দি লাগি আছে, past form অতীতকাল, destroyed ধ্বংস হ'ল। কি কি ধ্বংস হ'ল? many areas বহুত এলেকা বা অঞ্চল, in our neighboring districts আমাৰ চহৰৰ ওচৰে পাজৰে থকা মানে আমাৰ চুবুৰীয়া চহৰবোৰত বহুতো ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল বুলি কৈছে, ধ্বংস হ'ল। People have lost their homes, মানুহে তেওঁলোকৰ কি হেৰুৱালে? ঘৰ। and belongings আৰু বয় বস্তু হেৰুৱালে। ঘৰৰ লগতে নিজৰ সা সম্পত্তি, বয় বস্তু যি যি আছিল তেওঁলোকৰ সকলোখিনি lost মানে হেৰুৱালে বুলি কৈছে। Many people have died, বহুতো মানুহৰ মৃত্যু হ'ল, died মানে মৃত্যু হ'ল। and many have got injured, আৰু বহুতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল। injured মানে হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা। So we must help these people. So সেইকাৰণে বা গতিকে we must help these people, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক, these people মানে এই affected area য'ত ভূমিকম্পই ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল সেই মানুহখিনিক আমি নিশ্চয়কৈ we must আমি কি কৰিব লাগে? help কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ সহায় কৰিব লাগে। This contribute whatever is possible for you. Please contribute. প্লিজ মানে অনুগ্ৰহ কৰি কৈছে, অনুৰোধ কৰিছে। কাক কৰিছে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। কণ্ট্ৰিবিউট মানে হৈছে দান বা বৰঙণি বুলি কোৱা হয় যাক, বা সংগ্ৰহ কৰা। হোৱাট এভাৰ যিয়ে নহওক, ইজ পচিবল ফৰ ইউ তোমালোকৰ কাৰণে যিয়ে সম্ভৱ হয় সেয়াই তোমালোকে সংগ্ৰহ কৰা বা তোমালোকে অনুদান হিচাপে আগবঢ়োৱা বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰধান শিক্ষকে কৈছে। ইউ কেন গিভ ফুড আইটেমছ, তোমালোকে খাদ্যবস্তুও দিব পাৰিবা। ফুড আইটেমছ খাদ্যবস্তু, ফ্ৰেছ অৰ ড্ৰাই শুকানেই হওক বা সজীৱেই হওক। ৱাটাৰ বটলছ পানী বটলৰ কথা কৈছে। ক্লথছ কাপোৰ, মানি পইচা এক্সেট্ৰা ইত্যাদি। টুমৰো কাইলৈ। After morning assembly, we will collect your contributions and team of teachers and students representing our school will go to the affected area. Tomorrow, কাইলৈ, after morning assembly, প্ৰাতঃসভাৰ পাছত, we will collect your contributions, আমি তোমালোকৰ অনুদান, contributions, অনুদানবোৰ কালেক্ট কৰিম মানে সংগ্ৰহ কৰিম, and a team of teachers, আৰু এটা দল, কাৰ দল? টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ, শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা দল, ৰিপ্ৰেজেণ্টিং আৱাৰ স্কুল, যিয়ে আমাৰ বিদ্যালয়খনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। ৰিপ্ৰেজেণ্টিং তাৰমানে আমাৰ স্কুলখনৰ হৈ পিনি যাব, এইটো বুজাইছে। ৰিপ্ৰেজেণ্টিং মানে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা। আৱাৰ স্কুল আমাৰ বিদ্যালয়খনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি যাব। ক'লৈ যাব? উইল গ' টু দ্য এফেক্টেড এৰিয়া, ক'লৈ যাব বুলি কৈছে? তেওঁলোকে এফেক্টেড এৰিয়া ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা অঞ্চলসমূহলৈ যাব। এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউট মানে হৈছে বিতৰণ কৰি দিয়া বা বিলাই দিয়া। ডিষ্ট্ৰিবিউট দিজ আইটেমছ,
দিজ আইটেমছ মানে যিখিনি আইটেমছ কালেক্ট কৰিলে সেইখিনি কথা কৈছে দিজ আইটেমছ এমং দ্য আৰ্থকুইক ভিকটিমছ ডিষ্ট্ৰিবিউট দিছ আইটেম এই আইটেম মানে সংগ্ৰহ কৰা সামগ্ৰী আৰু সম্পদসমূহ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব ক'ত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব এমং দ্য আৰ্থকুইক ভিকটিমছ ভূমিকম্পত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ভিকটিমছ মানে যাৰ যাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল যিয়ে নিজৰ সা সম্পত্তি হেৰুৱালে যাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল যাৰ দুখ কষ্ট হৈছে বৰ্তমান তেওঁলোক হতাশাগ্ৰস্ত তেওঁলোক ভুক্তভোগী হয়নে ভিকটিমছ মানে হৈছে ভুক্তভোগী কিহৰ ভুক্তভোগী আৰ্থকুইক ভূমিকম্পৰ দ্বাৰা ভুক্তভোগী হ'ল তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ হেৰুৱালে বিলঙিংছ লাগতে নিজৰ যি যি সা সম্পত্তি আছিলে সকলোবোৰ হেৰুৱালে মৃত্যু হ'ল হেভ ডাইড এণ্ড মেনি হেভ গট ইনজিয়ৰ্ড আৰু বহুতো মানুহ ইনজিয়ৰ্ড হ'ল আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল গতিকে সেই মানুহখিনিক সহায় কৰিবৰ কাৰণে এটা টীম বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা এটা টীম সেই এফেক্টেড এৰিয়া ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চললৈ যাব আৰু বিতৰণ কৰিব ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব কি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব দিছ আইটেমছ যিখিনি আইটেমছ কালেক্ট হ'ব বিদ্যালয়ত এমং দ্য আৰ্থকুইক ভিকটিমছ অৰ্থাৎ ভূমিকম্পৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ কথা কৈছে এই কথাখিনি কোনে কৈ আছিলে হেডমাষ্টাৰে কৈ আছিলে কেতিয়া কৈ আছিলে এট দ্য এণ্ড অফ দ্য এছেম্বলি প্ৰাতঃসভাৰ শেষত হেডমাষ্টাৰে এই কথাখিনি কৈ আছিলে এই পাঠটোৰ পাছৰ পেৰেগ্ৰাফটোটা মই আৰু পাছৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম আৰু লগতে এই পাঠটোত পোৱা প্ৰতিটো নতুন শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকক সুন্দৰকৈ আকৌ এবাৰ বুজাই মই লিখিবলৈ শিকাই দিম বা মই লিখি দিম হ'বনে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেল জীৱন অনুপম আৱাৰ ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্ল্ডক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা